So today we'll start the third module of international business. The syllabus is given in this slide. We'll be discussing about the export-import procedures and documentation, the terms of export-import order, documentary bill, letter of credit, bill of lading, balance of payment, balance of trade, FEMA, and capital account convertibility. These are the topics which we will be discussing in this module. So we'll start with export-import procedures. നമുക്കറിയാം international businessൽ that it involves exports, imports, and reports, etc. Right? അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്? What do you mean by export? നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങളൊരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലോട്ട് കയറ്റിവിടുകയാണ്, സെയിൽ ചെയ്യുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും. So what is the procedure for export? First one is preliminaries. Okay, there are a lot of steps involved. This could be asked as an essay question for 15 marks in section D. So the first point is preliminaries. കുറച്ച് initial steps നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് before we start exporting the product. So preliminaries la first stage എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we have to get an IEC number. If you are an exporter and you wish to export your product to a foreign country, then you need to get a IEC number for yourself. Now, what is this IEC number? It is nothing but an importer-exporter code number. അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, ഗുഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അവരുടെ എക്സ്പോർട്ടർ ഇമ്പോർട്ടർ നമ്പർ എടുക്കണം. റീജിയണൽ ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസസിൽ അവർക്ക് ഈ IEC നമ്പർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ റീജിയണൽ ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു IEC നമ്പർ എടുക്കണം. ഇത് എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, the number is to be shown in the documents. There are a lot of documents involved in the export procedure. അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിലെല്ലാം നമ്മുടെ IEC നമ്പർ കാണിക്കാം. That will be our identification. Okay. Second is we have to get membership in certain bodies. After getting the IEC number, you have to obtain membership in certain bodies like the Export Promotion Council or the India Trade Promotion Organization, etc. The Export Promotion Council and India Trade Promotion Organization membership എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനെയും ഇമ്പോർട്ടേഴ്സിനെയും ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് വൺ ഈസ് രജിസ്ട്രേഷൻ. The exporter importer have to register themselves with the export promotion councils, sales tax authority, etc. അപ്പോൾ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ ബിസിനസിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. So these are the preliminary steps that you have to carry out as part of your export procedure. But Adim, you have to get yourself an exporter-importer code number. That number is to be quoted in all your documents. The number can be obtained from regional licensing authorities. In case the Director General Foreign Trade, DGFT, has exempted you, then you need not get that number. Second one, you should get membership in certain bodies like Export Promotion Councils and India Trade Promotion Organization, so that they will provide you with the required information and help you in the documentation process. Third is registration, where you have to register yourself with the Export Promotion Council, Sales Tax Authority, etc. The second step is inquiry, offer and receipt of confirmed order. എന്താണ് എൻക്വയറി? അതായത് സാധനങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടർ എക്സ്പോർട്ടിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുവാണ്. I would like to buy your goods. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഗുഡ്സ് വേണം. ഇതാണ് മൈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്, പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. ഹൗ മച്ച് വിൽ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടർ എക്സ്പോർട്ടറിന്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എൻക്വയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ടു ഗെറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു കോസ്റ്റ്. അപ്പം വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദ എൻക്വയറി, വാട്ട് ഡസ് ദ എക്സ്പോർട്ടർ ഹാവ് ടു ഡു? ഹി വിൽ സബ്മിറ്റ് എ പ്രപ്പോസൽ ടു ദ ഇമ്പോർട്ടർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഓഫർ. അപ്പൊ ഇയാൾ ഒരു ലെറ്റർ തിരിച്ചയക്കും. ആ ഒരു ലെറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ പ്രപ്പോസൽ ഓഫ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും.
Now, usually the exporter will give the offer in the form of a pro forma invoice. Pro forma invoice in the formula every offer അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. So what are the contents of the pro forma invoice in ചോദിച്ചാൽ the name of the buyer, description of the goods, see important name എന്താണ്, അയാൾക്ക് വേണ്ട product specification അനുസരിച്ച് description of the goods, the price, conditions of sale. Conditions എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ validity, escalation clause, delivery schedule, inspection, force majeure clause, etc. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കണ്ടീഷൻസും കൂടെ ഒരു pro forma ഇൻവോയ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So, as part of conditions of sale, first they will mention the validity. എത്ര കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ put forward ചെയ്യുന്ന offer valid ആയിട്ടുള്ളത്? That will be mentioned in your pro forma invoice. Escalation clause, അതായത് നമുക്ക് unforeseen ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് കാരണം പ്രൈസിൽ എന്തെങ്കിലും ഹൈക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിരുന്ന പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ ചിലപ്പോൾ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡെലിവറി ഷെഡ്യൂൾ, എപ്പോഴത്തേക്കും സാധനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തും. ഇൻസ്പെക്ഷൻ, എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് എവിടെ വെച്ച് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഫോഴ്സ് മെജോർ ക്ലോസ്, ഫോഴ്സ് മെജോർ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് unforeseen circumstances which are beyond your control, if you are unable to deliver the goods as promised, then you will not be held liable. That is, acts of God, ഇപ്പോൾ ഒരു ഹറിക്കെയിൻ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നു, ഈ റീസൺസ് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്ത സാധനം അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ലയബിൾ എന്നുള്ള ക്ലോസ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ pro forma ഇൻവോയ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. പേയ്മെന്റ് ടേംസ് വിൽ ബി മെൻഷൻഡ്, എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ അതർ ഒബ്ലിഗേഷൻസ്, പോസ്റ്റ് സെയിൽസ് സർവീസ്, സെയിൽസിന് ശേഷം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സർവീസസ് ഓഫർ ചെയ്യുമോ, സ്പെയർ പാർട്സ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വാറണ്ടിയുടെ കാര്യം എന്താണ്, ഗ്യാരണ്ടിയുടെ കാര്യം എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവര് ഈ pro forma ഇൻവോയ്സിന്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. So that is the second stage. First is a preliminary stage where you get the number, then you get the membership in a professional body, then you register your business, then you get the inquiry, you will offer them you will give the offer and then a receipt of confirmed order. ഈ ഓഫർ കണ്ടിട്ട് ഇമ്പോർട്ടർ കൺവിൻസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ he will give confirmation order. കൺഫർമേഷൻ ഓർഡർ കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. So the next stage is production and clearance for the products for export. But we have to follow the specifications given by the customer. Importer in the specification ആണോ പറയുന്നത്, എക്സാക്ട്ലി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ സ്റ്റേജസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണം. പാക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ്. പാക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത്രയും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സേഫ് പാക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. മാർക്കിംഗ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കണം. ഫ്രജൈൽ ആണെങ്കിൽ ഫ്രജൈൽ എന്ന്, ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ ആണെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ, ദിസ് സൈഡ് അപ്പ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാർക്കിംഗ്സ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പാക്കിങ്ങിൽ കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രീ ഷിപ്മെന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിലും പ്രീ ഷിപ്മെന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയായിട്ടും ഇയാൾ വേണ്ട സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇൻവോയ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്. നമ്മൾ കയറ്റി വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സാധനത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Then excise duty rebates. Government has exempted goods meant for export from the imposition of excise duty. Excise duty ഇപ്പം പേ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സിന് ഒരു എക്സംഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അതൊരു അടച്ചിട്ട് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അതില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കയറ്റി വിടാവുന്നതാണ്. സോ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി റിബേറ്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീലിങ്സ് എല്ലാം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഷിപ്മെന്റ്. അടുത്ത നമ്മൾ ഷിപ്പിലോട്ട് കയറ്റുവാണ് അല്ലെ. ആദ്യം നമ്മൾ പെർമിഷൻസ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു, പിന്നെ സാധനം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു, ഷിപ്പിൽ കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ചെക്കിംഗ് എല്ലാം നടത്തി, അതിനുശേഷം ഷിപ്പിലോട്ട് കയറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ടു ബി ഫോളോഡ്. ഷിപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ചീപ്പർ ദാൻ ബൈ എയർ. പ്ലെയിനിൽ കയറ്റി വിടുന്നേക്കാൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഫേവറബിൾ ടു ഷിപ്പ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്. Now, as part of the fourth step in export procedure, you need to get a customs clearance. കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഷിപ്പിലോട്ട് സാധനം ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും. ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അവരുടെ ഒരു ഫോർമൽ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ഷിപ്പിലോട്ട് കയറ്റാനായിട്ട് പറ്റൂ. സോ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത്. The first one is the proforma invoice in original and duplicate. നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അയച്ചു കൊടുത്ത ഒരു പ്രൊഫോമ ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഓർഡർ. ആ പ്രൊഫോമ ഇൻവോയ്സിന്റെ കോപ്പി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനലും വേണം, ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പിയും വേണം. അത് രണ്ടും അവർ ആദ്യം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യും. ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, എപ്പോഴായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്, എത്ര രൂപയ്ക്കുള്ള സെയിൽസ് ആണ് നടക്കുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യും. Second one is GR1 form. What is GR1 form? See, it's guaranteed remittance form that is given to it is an exchange control document required by the RBI. The Reserve Bank of India കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോം ആണ്, in which the exporter has to realize the proceeds of the goods exported within 180 days from the date of shipment from India. അതായത് നമ്മൾ RBI എടുത്ത് പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും രൂപയോളക്കുള്ള സാധനം കയറ്റി വിടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഫോമിലാണ്. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ അറിയിക്കണം, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട്, വിത്തിൻ 180 days I will get the payment for the shipment. അപ്പൊ ആ പേയ്മെന്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നേപ്പാളിലോ ഭൂട്ടാനിലോ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫോമിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. സോ 180 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ പേയ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യും എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് RBIക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോമാണ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് റെമിറ്റൻസ് ഫോം ഓർ GR1 ഫോം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ. ഇത് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ റീസൺസ് ഇതാണ്. വാട്ട് ഇസ് GR1 ഫോം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, വാട്ട് ഇസ് ബിൽ ഓഫ് ലേഡിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കാം, വാട്ട് ഇസ് മെയ്ഡ്സ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോന്നിന്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ. അപ്പൊ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്. സപ്പോസ് you get a question about what are the documents required for export or explain the documentation process of export എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഡോക്യുമെന്റിനെ പറ്റിയും പറയണം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ. It's an exchange document needed by the customs official for granting permission for shipment. It contains name of the exporter including his address and IEC number. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റീസിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടു ഗെറ്റ് പെർമിഷൻ ഫോർ ഷിപ്മെന്റ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ടറിന്റെ അഡ്രസ്, അയാളുടെ നെയിം, അയാളുടെ IEC നമ്പർ, ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് നമ്പർ ആണ് IEC നമ്പർ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ്, എന്ത് ഗുഡ്സ് ആണ്, എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് എത്ര രൂപയുടെയാണ്, നമ്പർ ഓഫ് പാക്കേജസ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ്സ് ഓൺ ദം, പോർട്ട് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, നെയിം ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ഏത് ഷിപ്പിലാണ് കയറ്റി വിടുന്നത്, ആൻഡ് ഏജന്റ് എക്സെട്ര. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഷോ യുവർ എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ്. ഇപ്പൊ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസിന്റെ ഒരു കോപ്പി കാണിക്കണം. കാർട്ടിംഗ് ഓർഡർ. The superintendent of the port trust issues the order for moving the goods into the port area after verifying the shipping bill and shipping order. This order is called the carting order. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോ തൽക്കാലം ആ ഷിപ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണിക്കുന്നത്. കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് വേണം, GR1 ഫോം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഷിപ്പിംഗ് ബില്ലിന്റെ കോപ്പി കയ്യിലുണ്ട്, എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ എന്ത് പെർമിഷൻ തരും? നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം പോർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും. പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇനി അവർക്ക് ഷിപ്പിലോട്ട് കയറ്റാനായിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പെർമിഷൻ തന്നുകൊണ്ട് സൂപ്പറിന്റൻഡന്റ് ഓഫ് ദ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിന്റെ പേരാണ് കാർട്ടിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കസ്റ്റംസ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് കാർഗോ അറ്റ് ഡോക്സ്. പോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി ഒന്നിത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ചെക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പോർട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ചോ വെയർഹൗസിൽ വെച്ചോ വേണമെങ്കിലും ഈ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ഒഫീഷ്യൽസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത്രയും ടൈം ലാഭിക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്കിൽ വെച്ച് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പം ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് പോർട്ടിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇനി കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റിയുടെ എല്ലാം പെർമിഷൻ കിട്ടിയ ശേഷം നെസറി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ഫോർ ലോഡിംഗ് ദ കാർഗോ ഓൺ എ ഷിപ്പ്. ഡോക്കിൽ നിന്നും ഷിപ്പിലോട്ട് കയറ്റാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ച് എടുക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലെറ്റ് ഷിപ്പ്. Let ship എന്ന് പറഞ്ഞാൽ before loading takes place, the exporter's forwarding agent has to get the permission from the preventive officer of the customs department. അപ്പോൾ let ship order authorizes the shipping company to accept the cargo on board the vessel. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ദ ഗുഡ്സ് ഓൺ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്കൊരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ലെറ്റ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്, അയാൾ കമ്പനി ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ഗുഡ്സ് ടു ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മെയ്റ്റ്സ് റെസിപ്റ്റ്. ഷിപ്പിൽ ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം captain of the ship furnishes a document to the port superintendent known as a maid's receipt, which certifies the loading of the cargo. അതായത് ഇത്രയും വിലയുടെ സാധനം, ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഈ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എൻ്റെ ഷിപ്പിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെയ്ഡ്സ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. It contains details of the product, condition of the product at the time of loading, etc. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രൂഫ് വേണ്ടേ, ഇത്രയും സാധനം മാത്രമേ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടുള്ളൂ, ഇതാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് മെയ്ഡ്സ് റെസിപ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് bill of lading. The exporter's forwarding agent collects the maid's receipt and submits the same to the authorities and in turn collects the bill of lading from the port authorities. അപ്പോൾ അതോറിറ്റീസിന്റെ പോർട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന അതോറിറ്റീസിന് ക്യാപ്റ്റന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ ബില്ല് വാങ്ങിച്ച് അവർ കൊണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പോർട്ട് അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, bill of lading ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. So what is bill of lading? It is a legal document between the shipper and carrier detailing the type, quantity and destination of the goods being carried. A bill of lading is also a receipt because it proves that the carrier accepted the goods and agreed to take them to their agreed upon destination. അപ്പം എക്സ്പോർട്ടറിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പ്രൂഫാണ് ബിൽ ഓഫ് ലേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഷിപ്പിന്റെ അകത്ത് എൻ്റെ സാധനം ഇത്ര രൂപയുള്ളത് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത്രാം തീയതി അവരെ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പ്രൂഫിനെയാണ് ബിൽ ഓഫ് ലേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയ്ഡ്സ് റെസിപ്റ്റ് കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോഴേ ബിൽ ഓഫ് ലേഡിംഗ് നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ. അതായത് ഷിപ്പിലെ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ ഇന്ന സാധനം കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിൽ ഓഫ് ലേഡിംഗ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഷിപ്പിംഗ് ബൈ അതർ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. എപ്പോഴും ഷിപ്പ് നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല, എയർ വഴിയും ലാൻഡ് വഴിയും ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും എക്സ്പോർട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്രയാണ് ഷിപ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ. ഇനി ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, സാധനം കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത എന്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് നെഗോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊസീഡ്സ്. ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് പേയ്മെന്റ് തരാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയും. This is known as negotiating the documents. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ ഒരു ലേ ഔട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പേയ്മെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് GR ഫോം, ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ, ബിൽ ഓഫ് ലേഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഈ ബിൽസ് എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ബാങ്കിൽ കാണിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ പേയ്മെന്റ്സ് കിട്ടാനായിട്ട്. ഒബ്റ്റെയിനിങ് വേരിയസ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെന്റീവ്സ്, എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്സോ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി റീഫണ്ടോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് അവെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ടർ is eligible to get back the excise duty and central excise paid on all raw materials, components and consumer goods used in the production of goods exported under the scheme. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധനം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത റോ മെറ്റീരിയൽസിനും കമ്പോണൻസിനും കൺസ്യൂമബിൾസിനും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും സെൻട്രൽ എക്സൈസും ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട്, റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണ്, അത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കുക. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they can recover it from export. അപ്പോൾ ആദ്യമേ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. So this is the detailed explanation of the export procedure. Documents എല്ലാം documentation process ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുക. So this is the topic which we'll be discussing in this video. Thank you.